السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، افغانستان، بھارت اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بلٹن میں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی گزرگاہ تورخم میں دونوں ہمسائے ممالک کے سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ تبادلہ منگل کو تیسرے روز بھی جاری رہا۔ پاکستان نے ان جھڑپوں سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دو طرفہ فائرنگ میں کئی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ تورخم کی بندش کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ایک اور خبر میں قلات میں RCT روڈ N25 پر 61 ونگ کمانڈر کی اسکواڈ گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک FC اہلکار موت کا شکار جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ ضلع گوادر میں پسنی کے ساحلی شاہراہ پر واقع مہکولا چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ تاحال کسی گروہ یا تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مزید تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں۔ بیلجیم کی شہزادی ایسٹریڈ اور بیلجیم کے وزراء کے ایک وفد نے منگل کے روز نئی دہلی میں بھارت کے اعلیٰ دفاعی حکام سے بات چیت کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ بیلجیم کا وفد انفراسٹرکچر، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بادشاہ کے نمائندے کے طور پر بھارت کا دورہ کر رہا ہے۔ بھارت کی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق بھارت نے اپنے دفاعی شعبے میں بیلجیم کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے اور دونوں فریقین نے ہند بحر الکاہل میں دفاعی رابطوں کے امکان پر بات چیت کی ہے۔ انڈین پریس انفارمیشن بیورو کے مطابق سن 2023-24 میں بھارت بیلجیم کی باہمی تجارت تقریباً 15.07 بلین امریکی ڈالر تھی، جبکہ بیلجیم سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا تخمینہ 3.94 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کی شب کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے مطابق کانگریس سے خطاب کے دوران روایتی طور پر داخلی مسائل صدر کے خطاب کا مرکز ہوتے ہیں، لیکن ٹرمپ کی تقریر میں خارجہ پالیسی کے چند اہم چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ خطاب امریکی معیشت اور امیگریشن پالیسی کے بارے میں ان کا ویژن عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر کو اپنے حالیہ فیصلوں کا دفاع کرنے کا بھی موقع ملے گا، جس میں وفاقی ملازمین کی تعداد میں کمی اور صدر زیلنسکی کے ساتھ ان کی حالیہ ملاقات میں ہونے والی تکرار شامل ہے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر امریکی ٹیرف عائد کرنے کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی اور تنازع کا شکار اس خطے کے لیے اپنے پیش کردہ منصوبے پر بھی بات کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% محصولات آج سے لاگو ہو جائیں گے، جبکہ 2 اپریل سے باہمی محصولات کا آغاز ہوگا۔ پیر کے روز ایک پریس بریفنگ میں سوال کیا گیا کہ اگر کینیڈا اور میکسیکو امریکہ میں فینٹینل کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کیا اس صورت میں محصولات روکے جا سکتے ہیں، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ میکسیکو یا کینیڈا کے لیے اب اضافی محصول سے بچنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ادھر کینیڈا نے بھی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ چپ تیار کرنے والی کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ یا TSMC امریکہ میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनी है जो एप्पल, इंटेल और एनवीडिया समेत मुतादिद कंपनियों के लिए चिप्स तैयार करती है। कंपनी पहले ही रियासत एरिजोना में 3 प्लांट्स तामीर कर चुकी है, जबकि एक फैक्ट्री ने अपने 4 नैनोमीटर चिप्स की बड़े पैमाने पर पैदावार भी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस में TSMC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मौजूदगी में सदर ट्रंप ने सरमायाकारी के इस ऐलान को एक जबरदस्त इक़दाम करार दिया। यूक्रेन में आज दिन का आगाज इस खबर से हुआ कि ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद रोक दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जोर दे रहे हैं कि वो रूस के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक करें। इस फैसले से बज़ाहिर उन हथियारों की तफसील रुक जाएगी जिनकी मंजूरी बाइडन इंतजामिया ने दी थी। सदर ट्रंप ने यूक्रेन के साथ नायाब मादनियात के मुआहदे को अमेरिका की यूक्रेन के लिए हिमायत जारी रखने के लिए अहम करार देते हुए कहा है कि वो इस मामले पर मंगल को कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में ऐलान करेंगे। पीर को सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ नायाब मादनियात पर मुआहदे के लिए तैयार है और उन्हें यकीन है कि वो सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं। अरब ममालिक का एक हंगामी सरबराही इजलास आज मिस्र के दारुल काहिरा में होने वाला है, जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे, गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील के मंसूबे पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा की तामीर नौ पर बात करने के लिए वो इस सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मिस्र गजा के लिए तामीर नौ का एक मुजव्वज़ा मंसूबा भी पेश करेगा, जिसके तहत गजा में इंतज़ाम संभालने के लिए फ़लस्तीनियों की क़यादत में एक कमेटी के क़याम की तजवीज़ पेश की गई है, मगर हमास इस इंतज़ाम में शामिल नहीं होगी। सरबराही इजलास में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। मंसूबे का मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के मसले के एक जामे सियासी हल तक पहुंचना है। इसके तहत गजा के बाशिंदों की दूसरे ममालिक में मुंतकली के बगैर तामीर नौ में बैनुल-अक़वामी शमूलियत की हौसला अफजाई करना है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने हंगामी इजलास से कबल अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात की है। मगरबी जर्मनी के शहर मैनहाइम में पीर के रोज एक ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, जिससे कम से कम 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद इलाके में होने वाली एक कार्निवाल की तक़रीबात मुतासिर हुई, जहां पुलिस मुमकिना हमलों के मुकाबले के लिए चौकस थी। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और बाद में बताया कि उसने अकेले ही ये कार्रवाई की है और आवाम के लिए मजीद कोई खतरा नहीं है। हुक्काम ने बताया कि मुश्तबा शख्स 40 साला जर्मन शहरी है और ख्याल है कि इस कार्रवाई के पस पर्दा कोई सियासी और मजहबी मुहर्रिकात नहीं थे। जापान के शिमाल मशरक़ी हिस्से के जंगलात में गुज़श्ता 7 रोज से आग भड़क रही है, जिसके सबब कई घर जलकर खाक हो गए हैं। जापान की फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि लगभग 6,425 एकड़ रकबे पर आग फैली हुई है, जबकि 4,500 के करीब अफराद को इनखला के अहकामात जारी किए गए हैं। 26 फरवरी को जंगलात में लगने वाली आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स और मकामी पुलिस ताहाल कोशिशों में मसरूफ हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव के लिए बराह रास्त पेश की। हमारी वेबसाइट और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयज़ा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।